ایک بوڑھے آدمی تھے، ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بزرگ کہاں رہیں گے، کہاں میں ملوں گا، لیکن دن رات اسی لگن میں رہتے تھے۔ اتنے میں جو ہے کیا ہوا، ان کے استاد نے کہا کہ جھنجھانے میں ایک بزرگ ہے، اگر تم جاؤ تو شاید تمہارے دل کی تسلی ہو۔ چنانچہ وہاں سے دلی سے لے کر جھنجھانا پیدل آئے۔ گاڑی میں آنے کے پیسے نہیں تھے۔ آنے کے بعد میں ایک مسجد میں گئے۔ جب مسجد میں گئے تو ایک بوڑھے میاں تھے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو دیکھا کہ وہی صورت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھلائی تھی وہی وہاں موجود ہے۔ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ دیکھنا تھا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاؤں کے اوپر ایسے گر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو انہی بزرگ سے ملوا دیا جن کو جو ہے میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ سے ان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد فرمایا، امداد اللہ، تم کو اپنے خواب پر بہت زیادہ وثوق ہے، یعنی تم کو اپنے خواب پر بہت زیادہ یقین ہے، یہ کہا۔ یہ پہلی کرامت تھی جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی۔ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا نور محمد صاحب جھنجھانوی کو دیکھا، خیر بہت دن وہاں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے حضرت نے اب ان کے دل کے اندر جو اپنی محبت دی تھی، اپنی معرفت دی تھی، وہ حضرت حاجی صاحب کے دل میں ان کو منتقل کر دیا۔ اس زمانے میں ایک اور بزرگ تھے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ بیعت ہونے کے بعد میں یہ تینوں کے تینوں بزرگ تھانہ بھون آ گئے، تھانہ بھون میں رہنے لگے۔ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مدرسے جو ہوتے تھے وہ وہاں ہوتے تھے، دلی میں ہوتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات وہاں پڑھتے تھے۔ پڑھتے جو ہفتے میں 2 دن مولانا مملوک علی صاحب سلم العلوم کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھتے مولانا قاسم صاحب نانوتوی تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی تھے اور ایک دوست ساتھی تھے، یہ 3-4 آدمی پڑھ رہے تھے۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو استاذ الکل کہا جاتا ہے، میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، 10 سال کی عمر تھی میری یا اس سے کم، اس زمانے میں قرآن شریف جو ہوتا تھا ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ ہاتھ میں لکھنے کے بعد اس کی کاپی لی جاتی تھی، اس کے اخیر کے اندر جو ہے دستخط ہوتے تھے کہ یہ قرآن کریم صحیح لکھا گیا ہے، اور اس دستخط میں اس زمانے میں استاد الکل مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ہوتے تھے۔ خیر ایک دن پڑھا رہے تھے، پڑھاتے وقت میں اتنے میں کیا ہوا، ایک صاحب آئے جو ہے نیلی رنگ کی لنگی پہنے ہوئے تھے اور لمبا سا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ وہ جب آئے اندر داخل ہوئے، ان کو دیکھا حضرت مولانا مملوک علی صاحب نے، انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب آ گئے، آج سبق کی چھٹی ہو، یہ کہہ کر ان کے ساتھ چلے گئے۔ یہاں جو ہے انہوں نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہ نے کہا، ہوں گے کوئی حاجی صاحب ہمارا سبق خراب کر دیا، یہ انہوں نے کہا۔ فوراً جو ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بزرگ آدمی ہے، یہ انہوں سے کہا۔ وجہ اس کی تھی کہ وہ بھی نانوتا کے مولانا قاسم صاحب نانوتوی، وہ بھی نانوتا کے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نانوتا کے تھے، بعد میں تھانہ بھون آ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ایسا مت کہو، وہ تو جو ہے یہ ہے کون بزرگ آدمی ہے، بس خاموش ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی بڑی محنت سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ زمانے کے اندر مدرسوں کے اندر کوئی کھانا وغیرہ نہیں بنتا تھا، دور جو ہے ایک جگہ تھی، ایک صاحب نے ہم کو کہہ رکھا تھا کہ بھائی تم آ جانا اور آنے کے بعد میں تمہارا کھانا لے کر جانا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی روزانہ جانے کے بعد میں وہاں سے کھانا لے کر آتے۔ وہاں ایک مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ مجذوب وہ ہے جو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو سناؤں، میرے پاس جو ہے میری زندگی کے اندر 2 لڑکے ایسے ہوئے
पढ़ते पढ़ते दीवाने हो गए। क्या हो गए? पढ़ते पढ़ते दीवाने हो गए। उसके बाद से मैंने लड़कों को भाई तुम पढ़ो, मेहनत करो, ये बोलना छोड़ दिया। एक तो बंगाल का लड़का था, मैं बोल रहा हूँ 30 साल 35 साल पहले, जब मैं जवान था और बहुत ज़्यादा ताकीद करता था, भाई पढ़ो पढ़ो। रात में बच्चे 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक सोते, सिर्फ 2 घंटे 1.5 घंटा जो है वो जो है ये करते। और एक तालिब इल्म था यूरोप का, इतना पढ़ा कि वो दीवाना हो गया। वो फिर जो है बंगाल के लड़के को 2 बंगाल के लड़कों ने ले जाकर उनके घर छोड़कर वो आ गए। उसके बाद से जो है मैंने कहा भाई मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो ये ठीक नहीं है। इसलिए जो है ये जो कहा जाता है कि भाई पुराने ज़माने में पढ़ते पढ़ते दीवाने हो जाते, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हज़रत मौलाना कासिम साहब रशीद अहमद का मजूब थे। वो मजूब क्या करते, रोज़ देखते कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही रशीद एक लड़का है, रशीद अहमद इधर से जाता है। तो उन्होंने कहा अरे लौंडे तू रोज़ यहाँ से क्यों जावे, यहाँ की ज़बान में। उन्होंने कहा क्या जी यहाँ मैं खाना लेने जाता हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ से क्यों जाता है, उनका घर तो उस रास्ते से करीब है, वहाँ से यहाँ से तू क्यों जाता है। उन्होंने कहा कि अजी उस रास्ते में दुकान वगैरह दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, बाजार है, नज़र इधर उधर पड़ती है, इसलिए मैं उधर से नहीं जाता हूँ, मैं इधर से जाता हूँ। उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहि मिज़ाज जमाअतना या जमीउल मजामिउ। ये हमारे आबा व अजदाद थे जो देखते थे कि भाई ये रास्ता है, इसमें भीड़ है, जहन मुंतशिर हो जाएगा, वहाँ जाते ही नहीं थे। खैर कई दिन हो गए, एक दिन बुलाने के बाद मंसूब ने कहा अरे लौंडे मुझे कीमिया आवे, मुझे क्या है कीमिया आवे, मैं तुझे कीमिया सिखा देता हूँ, तू आ जाना। कहा ठीक है, किसी दिन मैं जब तुझे छुट्टी हो तो आ जाना। कहाँ जब मुझे छुट्टी होगी मैं आ जाऊँगा। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ते हो गए, वो जो है आए ही नहीं। कहा मौलवी तू आया ही नहीं, तूने वादा किया था। उन्होंने कहा कि अजीब मुझे छुट्टी ही नहीं मिली, मैं कैसे आऊँ, मैं तो पढ़ मुताले में लगा हुआ हूँ। फिर कहा कि अच्छा ठीक है। वो खुद जो है उन्होंने सोना बनाया, सोना बनाकर रख लिया और उन्होंने कहा कि अरे मौलवी इसको लेकर भी सोना बना दिया, इसको बेचकर तू जो है क्या कर लेना, तू अब रोटी वगैरह खा लेना। हजरत रहमतुल्लाह अलैह आए और आने के बाद में उस सोने को अपने कमरे में कोने में फेंक दिया। फिर जो है रोजाना वहीं जाते आते रहते थे। उस मजदूर ने कहा कि अरे मौलवी तुझे तो मैंने पैसे दे दिए थे, सोना दे दिया था, तू बेचकर वो जो ले ले, तू क्यों नहीं जो है फिर उसको बेचता। कहा बेचने के लिए जाने में वक्त लगेगा, मेरे पास मुताले के लिए वक्त कम नहीं। उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहि मिज़ाज जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। फिर वहाँ से पढ़कर आ गए। पढ़कर आने के बाद में गंगोह में रहे। एक मरतबा उनको कहीं जाना था, उनके मामू के पास, गालिबन अमरोहा था या कहाँ जाना था। तो जब जाना था तो उन्होंने सोचा, उस ज़माने में बैल की गाड़ी में सफ़र हुआ करता था। उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, रास्ते में थाना भवन पड़ता है। रास्ते में क्या पड़ता है? थाना भवन पड़ता है। थाना भवन में एक बुजुर्ग है, उनसे भी मुलाकात कर लेंगे। अच्छा एक ज़माने में और वाक़या हुआ, मैंने कुछ लड़कों को सुनाया भी था। वाक़या यह हुआ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है एक किताब लिखी। किताब में ये लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के करीब में मदीने मुनव्वर आएंगे, वहाँ उनके लिकाब, वहाँ वह रहेंगे, फिर वहीं उनकी मौत होगी और जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास में उनको दफन किया जाएगा। जो इसको न माने वो काफिर है। ये उन्होंने लिया। उस जमाने के अंदर किताबें छपना मुश्किल था। वो छपकर वो रिसाला मौलाना के पास आया। मौलाना के पास जब आया, मौलाना ने कहा कि अरे ये काफिर कहना कैसे दुरुस्त है, ये तो खबर वाहिद है, खबर वाहिद के मुनकिर को काफिर नहीं कहा जा सकता। हजरत ईसा का नज़ुल तवातुर से है, लेकिन उनका वहाँ दफन होना ये खबर वाहिद है, खबर वाहिद का मुनकिर काफिर नहीं। इन्होंने कैसे काफिर कह दिया? तो उन्होंने कह दिया कि जो है मौलाना मोहम्मद साहब ने गलती की है, ये कह दिया। उसको जाकर एक आदमी ने मौलाना मोहम्मद साहब से कह दिया। कहने के बाद में हजरत मौलाना मोहम्मद साहब ने कहा कि वो तिफले मकतब है, वो क्या जाने, ये कह दिया। जो वो बात जो है मौलाना रशीद अहमद गंगोही को कही आई, पास आई, तो उन्होंने कहा शेर सवार ही गिरते हैं। क्या है शेर? वो
हाँ मैदान कारज़ार में इस तरह से वो शहसवार तो तिफले मतलब वो शहसवार है लेकिन वो गिर गए हैं, ये उन्होंने कहा। अब क्या हुआ, वो बात फिर जाकर मौलाना मोहम्मद साहब को किसी ने सुना दी तो वो और नाराज हो गए और उन्होंने कुछ कुछ कहा। मौलाना रशीद अहमद ने कहा मैं जाकर बतलाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मुनाजरा करूंगा उनसे। खैर वो निकले गंगोह से निकले। गंगोह से निकलकर उसने कहा कि एक तो मौलाना मोहम्मद साहब है, उनसे मैं मुनाजरा करूंगा, नंबर 2 मौलाना शेख ये मौजूद है, और मौजूद हैं मौलाना इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की बुजुर्ग मौजूद है, उनसे जो है मैं मुलाकात करूंगा। उस इरादे से आने के बाद में अब थाना बहुत अंदर में जाने से पहले ऐसा हो गया कि जो है वो मस्जिद आ गई, नमाज का वक्त भी आ गया। इन्होंने कहा गाड़ी वाले से, उस जमाने में चलने का बहुत ज्यादा रिवाज था, उतर गए, कहने लगे भाई तुम जाओ मैं नमाज के लिए जाता हूँ। चुनाचे नमाज में अंदर जब मस्जिद में पाँव रखा, देखा कि हजरत हाजी साहब मौजूद है उस मस्जिद में। हालांकि हाजी साहब को उस मस्जिद में आने का कोई सवाल नहीं था, अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के थाना भवन पहुंचने से पहले ऐसा हुआ कि हजरत इमदादुल्लाह साहब की बहन एक थी। हजरत हाजी साहब ने जो निकाह किया था वो बहुत बाद में किया था, मक्के में जाकर हिजरत करने के बाद में किया था। उससे पहले जो है हजरत ने निकाह नहीं किया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, हजरत ने ख्वाब में, उनकी बहन ने ख्वाब में देखा एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने के बाद ने कहा उठ खड़ी हो, इमदादुल्लाह के मेहमान उलमा है, मैं उनकी रोटी पकाऊंगा। ये ख्वाब उन्होंने पहले देखा। उसके बाद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मुलाकात करते का मियां रशीद अहमद यहाँ कैसे आना हुआ, ये पूछा। उन्होंने कहा कि हजरत 2 इरादे से आया हूँ। कहा क्या इरादा? हजरत एक तो ये कि आपसे मुलाकात हो। क्या अच्छा, दूसरा क्या इरादा? हजरत मौलाना मोहम्मद साहब से मुनाजरे के लिए आया हूँ। मौलाना मोहम्मद साहब से मुनाजिर करा। हजरत बोला अल्लाह अल्लाह, वो तो हमारे मौलाना मोहम्मद साहब तो हमारे बुजुर्गों में हैं। बस हजरत फरमाते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जो ही हजरत मौलाना मुहीद ने बात कही, मेरे दिल से कहा कि अब मैं उनसे मुनाजरा नहीं करूंगा, ये हमारे बुजुर्ग हैं। खैर कुछ दिन रहने के बाद में हजरत ने 1-2 दिन के बाद में हजरत ने पूछा इमदादुल्लाह तुम रशीद अहमद तुम किसी से बैत भी हो? तो उन्होंने कहा कि हजरत किसी से बैत नहीं हूँ। कहा क्यों? कहा हजरत सोचा ही नहीं। हजरत ने फरमाया अब सोच लो। क्या कर लो? अब सोच लो। नहीं कहा कि हाँ हजरत सोच लिया, मैं बैत हो जाऊंगा। अच्छा हजरत आप ही बैत कर। अच्छा भी कहा गया हजरत मैं बैत तो हो जाऊंगा लेकिन 2 शर्तें हैं। क्या है? 2 शर्तें हैं। हजरत ने पूछा क्या शर्तें हैं? कहा एक तो ये है कि जिक्र जहरी मेरे से नहीं होगा, जिक्र जहरी मैं नहीं करूंगा। क्यों? अब जो है 10 मिनट में जो है 1000 मरतबा 100 मरतबा पढ़ लो। अगर जिक्र जहरी में क्या होता है, देर में होता है, इसलिए उसमें टाइप करने ज़ाहिर करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो मुताला करना है। अच्छा दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त यह कि हजरत मेरे से तहज्जुद नहीं पढ़ी जाएगी। क्या क्यों? क्या हजरत मैं रात में देर तक मैं मुताला करता हूँ, सुबह में मैं कैसे उठूंगा? हजरत ने फरमाया मियां रशीद अहमद वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। ये कहा। कहने के बाद में गर्मी का जमाना था, पंखे वगैरह तो होते नहीं थे। हजरत की जो खानखा थी उसके सहन के अंदर जो है वो ये बिछा 4 पाइयाँ बिछा दी गई। हजरत के और भी मुरीदीन थे। हजरत ने फरमाया रशीद अहमद की 4 पाई मेरी 4 पाई के करीब लगा दो। चुनाचे उनकी 4 पाई के करीब में हजरत को लगा दे। उनके 4 पाई रखे, दोनों पढ़कर सो गए। जब सो गए रात को 2 बजे 2:30 बजे हजरत मौलाना इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उठे। उस जमाने की जो 4 पाइयाँ होंगी शायद नई नस्ल को याद ना हो, मौलाना को शायद थोड़ी याद हो कि वो उठते वक्त में चर आवाज आएगी और बैठेंगे तो इसमें एक आवाज आएगी। हजरत जब उठे तो उसमें से एक आवाज आएगी चर। फौरन चूंकि आप बैठ हो चुके थे, फौरन आंख खुल गई। किसकी आंख खुल गई? मौलाना रशीद अहमद गंगोही की। हजरत उठ रहे हैं। हजरत उठे, उठने के बाद गए या जो है उस जमाने में हैंड पाइप होता था, हैंड पाइप भी तो कभी कभी यहाँ भी मुझे हैंड पाइप से जो है पानी निकाला, इस्तिंजा के लिए गए, वापस आए, फिर जो है वो फिर हैंड पाइप से पानी भरा, वुजू किया। ये सब लेटे हुए देख रहे थे।
پھر کیا ہوا، قریب میں ہی آ کر تکبیر باندھ لی. اب ان کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی کو نیند ہی نہیں آ رہی. ایسے بیٹھے ہوئے پھر کیا ہوا، حضرت آ گئے. حضرت نے نماز پڑھ لی، یہ لیٹے ہوئے تھے. خیال ہوا چلو تہجد پڑھ لیں. پھر کہا کل ہی تو ہم نے کہا تھا، کیا کہا تھا، تہجد نہیں پڑھیں گے. پھر اب جو تہجد پڑھ لوں گا تو یہ کیسے ہوگا، اس لیے کہا کہ تہجد نہیں پڑھیں گے. پھر حضرت نے کچھ انہوں نے کہا، پھر آ گئے. آنے کے بعد میں حضرت امام مولانا امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو ہے اس پر بیٹھ گئے، چارپائی پر بیٹھ گئے. چارپائی پر بیٹھنے کے بعد ذکر کرنے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم جو جب ضرب کرتے ہیں یہ دل ادھر ہوتا ہے بچوں، آپ کو یہ جو پسلی ہے، یہ جو پستان ہے اس کے نیچے پسلی ہے، اس کے نیچے دل ہوتا ہے. تو اللہ پر جو ہے ضرب دل پر لگتی ہے. یہ جو بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں نا، وہ جو ہے ہم تو اپنے دل پر مارتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں نا، اپنے دل پر نہیں مارتے، ایک تصور ذہن میں جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد یہ آدمی میرا مرید ہے تو اللہ کہہ کر اس کا تصور کرتے ہیں. تو وہ اللہ کا جو نور ہوتا ہے اس کے مرید کے دل کے اندر چلا جاتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے جب اللہ پڑھا تو وہ نور پورا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے دل کے اندر جا رہا تھا. جب جا رہا تھا اب بے قرار ہو گئے کہ اب جو ہے رہنا نہیں ہے. اٹھنے کے بعد میں گئے، جانے کے بعد میں جو ہے وضو کیا، وضو کر کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لی. اب حضرت حاجی صاحب تو 2-2:30 بجے اٹھ گئے تھے، اتنی دیر کیا نماز پڑھیں گے. آنے کے بعد پھر حضرت کے پیچھے بیٹھ گئے. کس کے پیچھے بیٹھ گئے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب پیچھے بیٹھ گئے. پھر سوچا جب حضرت ذکر کر رہے ہیں چلو مجھے بھی ذکر کرنا چاہیے. پھر حضرت بھی ذکر کرنے لگے. حضرت تو نوجوان تھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بہت زور زور سے ذکر کرنے کے لیے. نوجوان تھے، حضرت ویسے ہی ذرا کمزور تھے اور دبلے پتلے تھے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے. انہوں نے زور زور سے ذکر کیا. جب ذکر ختم ہو گیا تو فرمانے لگے، میاں رشید احمد تم تو ایسا ذکر کرتے ہو جیسا کہ کوئی مشاق ذاکر ذکر کرتا ہو. یہ انہوں نے فرمایا. یعنی ہر آدمی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا ہے جو. اور ایک بات میں سنو، میرا تجربہ ہے زندگی کا، ہر آدمی ذکر جہری کی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا ہے. ہاں، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، اگر اس کو ذکر میں بیٹھنے کی عادت ہوگی وہی بیٹھ سکتا ہے. دوسرا آدمی 5 منٹ 10 منٹ بیٹھے گا، اس کے بعد اس کو برداشت نہیں ہوگا، وہ نور برداشت ہونے کے بغیر وہ باہر چلا جائے گا. خیر، حضرت رہے 1 دن 2 پھر 2-4 دن کے بعد میں حضرت نے سوچا کہ جو ہے مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہ جو ہے اب میں حضرت کا کھانا کھا رہا ہوں، حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے، کہیں اور بندوبست کرنا چاہیے یا چلا جانا چاہیے. اس طرح سے سوچ رہے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے دل کے اندر آ گیا کہ یہ خطرہ ان کے دل میں ہے. کہنے لگے، میاں رشید احمد کھانے کی تم فکر نہ کرنا، میرے ساتھ ہی تم کھانا کھا لیا کرو. یہ کہا، بات ختم ہو گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ جو ہے کوفتے سالن میں آئے. ایک کٹورے میں کوفتے تھے، ایک اور جو ہے روٹیاں تھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، ایک طرف مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، ایک طرف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھے. حضرت نے کٹورا بیچ میں کرنے کے بجائے اپنے طرف کر لیا. اپنے طرف کر کر اس میں سے کھانے لگے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ذرا دور ہاتھ بڑھاتے، اس میں سالن لگاتے، سالن لگا کر کھا لیتے. اتنے میں کیا ہو، حضرت حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آ گئے. انہوں نے آ کر کہا، حاجی صاحب امداد اللہ رشید احمد کو ہاتھ پھیلانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کٹورے کو ذرا ان کے بھی قریب کر دیں. انہوں نے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، بھائی یہی میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں. دل تو یہ چاہتا تھا کہ چماروں کی طرح روٹی پر کچھ سالن رکھ دوں اور ان کے ہاتھ میں دے دوں کہ تم کھا لو. یہ کہنے کے بعد میں حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے چہرے کو دیکھا.
ان کے چہرے پر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے دل میں کہا کہ ہاں حضرت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے ساتھ وہ کھلا رہے، وہی بڑا احسان ہے۔ مجھے تو ان کے کام کے ساتھ، ان اللہ والوں کے ساتھ کھانے کی بس خوش نصیب ہوں میں کہ میں کھا رہا ہوں، ورنہ مجھ کو روٹی ہاتھ پر دے دیتے اور میں کنارے کھڑے ہو کر کھا لیتا، یہ بھی میرے لیے لائق ہے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر 40 دن وہاں رہے حضرت۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے تو اس کے بعد میں پھر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امداد الرشید احمد، اللہ نے جو میرے دل کے اندر جو نعمت دی تھی وہ میں نے تم کو دے دی، جاؤ تمہارے سے اگر کوئی بیعت کرنے کو کہے تو تم اس کو بیعت کر لینا۔ حضرت حاجی سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ میرے سے جا کر کون بیعت ہوگا۔ خیر وہاں گئے، گنگوہ میں رہنے لگے، زمانہ گزرا، اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے بیعت ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو 39 سال 30 اور 9 39 سال یا 49 سال دارالعلوم کے اندر، اس زمانے کے اندر بخاری شریف حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی، تو وہ بیعت ہو گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کرتے تھے، جمعرات کے دن سبق پڑھا کر سیدھے جو ہے پیدل گنگوہ جاتے، عشاء کے وقت میں پہنچتے، جانے کے بعد پہنچنے کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام، بس پھر دوسرے دن عصر کی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلتے اور نکلنے کے بعد رات میں آ کر دیوبند پہنچ جاتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پورا دن گزر جاتا کہ جو ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نہ ان سے کچھ بات کرتے نہ وہ حضرت سے کچھ پوچھتے۔ ایسا ہی ہوا ایک دن جو ہے ایک مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد دوست نے کہا، ارے محمود تو جا کے گنگوہ میں کیا کرے، نہ تو وہ تجھ سے کچھ پوچھے نہ تو وہ تجھ سے کچھ پوچھے، کیا کرے وہاں جا کے؟ تو انہوں نے کہا، ارے ظالم تو نے پی ہی نہیں، تجھے کیا پتا یہ کہ میں بھی یہاں جب میرے شیخ پیر مرشد الثالث تیسرے پیر میرے پہلے پیر حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دوسرے پیر میرے والد مولانا محمد شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے پیر مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب میں پہلے یہاں آیا کرتا تھا تو اس وقت میں ہر جمعرات کو چلا جاتا تھا، جمعرات کو جاتا پھر جمعے کے دن شام میں واپس آتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے گیا حضرت ایسے بیٹھے تھے، حضرت کا معمول یہ تھا ایسے کتاب ہوتی تو کتاب دیکھتے، ورنہ تھکے ہوئے ہوتے تو ایسا بیٹھتے، جا کر میں سلام کرتا، بس آواز بھی نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی کیا کرتے، ہاتھ جو ہے اس پر رہتا، یعنی ران پر رہتا۔ آپ کو دکھانے کے لیے میں بتا دوں، یہ سمجھو فرض کرو یہ حضرت کے ران ہے، حضرت ایسے ہاتھ رکھتے تو کبھی کبھی حضرت یوں کر دیتے۔ جب یوں کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسافہ کر لو، میں ہاتھ بڑھا کر حضرت کے ہاتھ سے چھو کر واپس ہوتا۔ ایک دن میں جمعرات کے دن گیا، ایک جمعرات کے 8 دن کے بعد جمعرات کے دن گیا، جانے کے بعد السلام علیکم، زور سے بھی سلام نہیں کرنا، آہستہ السلام علیکم یوں کہا حضرت نے۔ پھر جو ہے حضرت کا ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا، تھوڑا حضرت کا ہاتھ تھوڑا ایسے ہلا، میں سمجھا کہ اچھا حضرت مسافہ کرنا چاہتے۔ حضرت نے فرمایا ہر بار مسافہ، یہ حضرت نے فرمایا یعنی ہر بار مسافر کیا ضرور، حالانکہ 8 دن کے بعد آ رہا ہوں۔ کتنے دن کے بعد آ رہا ہوں؟ 8 دن کے بعد آ رہا ہوں، کہہ رہے ہر بار مسافہ۔ خیر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں حضرت شیخ الہند گئے۔ پھر جو ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی، حضرت خلیل احمد صاحب امبیٹوی وہ بھی دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ دن انہوں نے دارالعلوم میں بھی پڑھایا، پھر جب سہارنپور شروع ہوا تو وہاں چلے گئے تو وہ مرید ہوئے۔ اچھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے بہت سے لوگ آ گئے، آتے رہتے تھے جاتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے جاتے رہتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک آدمی آیا، وہ آنے کے بعد میں خانقاہ میں رہنے لگا، 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن رہنے لگا۔ رہنے کے بعد میں وہ جانے لگا، جب جانے لگا تو وہ آ کر السلام علیکم وعلیکم السلام کہنے لگا، حضرت جی میں تمہارا مرید تو ہوں نہیں،
अच्छा भाई क्यों आए? कहा मुझे अंग्रेजों ने भेजा है, गवर्नमेंट ने मुझको भेजा है आपके पास में। उन्होंने पूछा भाई गवर्नमेंट ने क्यों मुझको बेतुमार मेरे पास भेजा है? कहने लगे कि हजरत गवर्नमेंट को, हुकूमत को इत्तला मिली थी कि आपका ताल्लुक डाकुओं से है। किससे है? डाकुओं से है। डाकू लोग चोरी करते हैं, वो चोरी कर कर लाकर आपके पास माल देते हैं और उस माल को लेकर जो है आप लोगों को, इतनी भी भीड़ जो आप आती है उसमें से खिलाते हैं। ये उस हुकूमत को मालूम हुआ था, इसलिए मैं सीढ़ी बनकर आया था। कि अच्छा। हजरत ने पूछा तुमने क्या देखा? कहने लगे कि जी कुछ नहीं देखा, जो लोग आते हैं वो लोग जो है आपको पैसे देते हैं और जो है क्या करते हैं, उसी में से आप उनको खिला देते हैं। कि अच्छा। हजरत खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर कहने लगे कि अजी ये लोग जो आते हैं ये आपको क्यों पैसे देते हैं? ये उसने कहा। तो हजरत ने फरमाया कि भाई मुझे मालूम नहीं कि ये क्यों देते हैं पैसे। अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई। गए जाकर उसने, उस जमाने के अंदर जब आदमी सफर करता था तो अपनी चादर, अपने कपड़े, अपने तकिया, बोरिया ये सब बांध कर लेकर, सब बांध कर वो आया और हजरत मुझे, मैं तो चल रहा हूँ। क्या अच्छा ठीक है। हजरत ने मुसाफा कर लिया। फिर उसने अपने जेब में हाथ डाले, जेब में हजरत 2 रुपये निकाले। उस जमाने के 2 रुपये आज के कम से कम 5,000 रुपये के बराबर है। 3-4 पैसे में जो है 1 किलो घी आता था। कितने पैसे में? 3-4 पैसों में 1 किलो घी आता था। मैं भी जब छोटा था तो जब मैं जो हिफ्स पढ़ता था मुझे रोजाना 5 पैसे मिला करते थे। कितने पैसे मिलते थे? 5 पैसे। जब उससे छोटा था तो सिर्फ जुमे के दिन 3 पैसे मिला करते थे, बस इतना। जब दारुल उलूम पढ़ने आया तो उस जमाने में 40-45 साल पहले, तो उस जमाने के अंदर महीने में 35 रुपये मिलते थे। 35 रुपये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। फिर रोज होकर मैंने जो है मुझको 60 रुपये करवाए। 60 रुपये करवाने के बाद मुझे बहुत, आज तो लड़के कम वक्त रोजाना 60 रुपये खर्च करते हैं शायद। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, 2 रुपये निकाले। 2 रुपये निकालने के बाद में हजरत हाजी साहब के, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के हाथ पर रखना था। हजरत ने उसको ले लिया। लेने के बाद उसको देखा। देखने के बाद में हजरत ने पूछा ये क्या है? नहीं जी कि आपके लिए मैं दे रहा हूँ, हदिया है। हजरत ने पूछा ये आपने क्यों दिए? वो जो उसने सवाल किया था ना कि ये लोग आने वाले आपको क्यों देते हैं, तो हजरत ने पूछा ये आपने क्यों दिए? तो उसने कहा कि अजीब मालूम नहीं है कि मैंने क्यों दिए, मेरे दिल में बात आई कि मैं आपको दूं, मैंने आपको दे दी। समझ में आया? यहाँ तो देवबंद तो खुश्क इलाका है, मौलवियों की कदर नहीं है। हमारे इलाके में मस्जिद वगैरह में मेरे पास भी लोग आते रहते हैं, मुझे भी पैसे देते रहते हैं। मुझे भी क्या कर देते हैं? पैसे दे देते रहते हैं। लोगों को भी ये मालूम नहीं कि क्यों दे रहे हैं, मुझे भी मालूम नहीं कि क्यों दे रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लोग मुझे क्यों दे रहे हैं। कोई आ रहा है, एक आदमी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए। कितने लाख रुपए दिए? 5 लाख। और एक आदमी ने 15 लाख या 20 लाख रुपए दिए। उस जमाने में तकरीबन 10-15 साल पहले है। तो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से ये बैठ हुए, मौलाना खलील अहमद साहब, मौलाना शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत के कुल 7 खलीफा थे, बस और ज्यादा नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, मौलाना रशीद अहमद गंगोही बीमार हो गए। जब बीमार हो गए, ये जो सूफी लोग हैं, सूफी लोगों को अपने दिल पर एक ताकत होती है, वो ये कि ऐसे गौर से यूं देखेंगे, देखने के बाद में ये जो बीमार आदमी है, इस बीमारी के भी अगर ये बीमार है तो इनके बीमारी को ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद में अपने अंदर मुंतकिल कर लेंगे। मुंतकिल करने के बाद में चूंकि जो खींचने वाला वो जवान होता है, उसके अंदर ताकत होती है, तो वो जो है क्या करता है, फिर उसका इलाज कर कर उसको अच्छा कर देंगे और ये खुद जो है थोड़े दिन बीमार रहकर फिर ये अच्छे हो जाएंगे। तो 4 हजरत के खुलाफा थे, उन्होंने कहा कि हजरत इतने बीमार हैं, हजरत को की तवज्जो डालनी चाहिए। कहा हाँ ठीक है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह जो है चारपाई पर ऐसे लेटे हुए थे। एक तरफ मौलाना खलील अहमद साहब भी बैठ गए, मौलाना जो है मौलाना शेख उल हिंद बैठ गए, और दूसरी तरफ 2 हजरत के खुलाफा बैठ गए। बैठने के बाद में सबने तवज्जो डाली। हजरत बेहोश पड़े हुए थे, तवज्जो डाली। थोड़ी देर के बाद में मौलाना रशीद अहमद गंगोही उठ गए। उठने के बाद में
शिर्क की बू आती है, चले जाओ यहाँ से। यानी अल्लाह ताला करने वाला है। ये क्या है, तुम लोग यहाँ बैठकर जो है मुझ पर तवज्जो डालकर मुझको जो है क्या कर रहे हो, मुझे ठीक कर रहे हो, चले जाओ। उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग जो है उनके पीर मर गए थे। जब पीर मर गए थे, उन्होंने कहा कि किससे बैठ होना है। उन्होंने कहा चलो मौलाना रशीद अहमद गंगोही से बैठ हो जाए। उस जमाने में वो आ रहे थे, जब आ रहे थे तो ऐसा हुआ कि रास्ते में नहर पूरी भरी हुई चल रही थी, इधर से उधर जाना मुश्किल था। उन्होंने क्या किया, अपना मुसल्ला लिया, मुसल्ला लेने के बाद में पानी पर जो है उसको बिछा दिया, बिछाने के बाद में खुद उस पर बैठ गए। उनका जो मुरीद था उसे भी कहा तू भी इस पर बैठ जा। फिर कहा ऐ मुसल्ले तू चल, तो मुसल्ला चलने लगा। दूसरे कोने पर आ गए। दूसरे कोने पर जब आ गए, आने के बाद में उस मुसल्ले को ऐसे झटकने के बाद में अपनी गर्दन पर डाल लिया और सीधा मौलाना रशीद अहमद गंगोही के पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो खादिम था वो गया, पूछा कौन? कब फला आदमी हूँ, अब्दुल रहीम गालिबन उनका नाम था, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अच्छा, कहा जाकर बतलाया कि अब्दुल रहीम। अच्छा, क्यों आया? हजरत ने पूछा पूछो क्यों आए हो? उन्होंने बताया कि हजरत इसलिए आया हूँ, बैत वगैरह करने के लिए, क्या करने के लिए उन्होंने बताया। खादिम ने आकर बताया। हजरत ने फरमाया जाओ उनसे कह दो जादूगरों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम समझ रहे थे कि जो है ये पानी पर तैर कर आ रहे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग होंगे, ये होंगे। उन्होंने कहा कि जाओ उनसे कह दो कि जादूगरों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। खैर उन्होंने तौबा तलाफी की। उसके बाद हो गए हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में हजरत मौलाना खलील अहमद साहब अम्बेडवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर हजरत मौलाना खलील अहमद साहब अम्बेडवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये जो है इनके वालिद साहब हजरत मौलाना मोहम्मद यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो जो है वहाँ रहा करते थे। कहाँ? हजरत की खिदमत में रहा करते थे, हजरत की खिदमत किया करते थे। लेकिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रशीद अहमद गंगोही के यहाँ शराइत बहुत ज्यादा खिलाफत के बहुत सख्त थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत नहीं दी। उसके बाद में मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना मोहम्मद यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह को, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत दी। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके जो खलीफा हैं वो ये हैं, यानी मौलाना उन्होंने भी हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उर्सों को खिलाफत दी। उसमें से हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। फिर और उनके बाद का सिलसिला मालूम नहीं है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में बच्चों इतनी मेहनत किया करते थे कि उसको हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। रात के 2-2 बजे तक जो है वो मुताला में रहते थे। हजरत अक़दस मौलाना सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने लिखा है कि एक मरतबा जो है हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। रात के 2 बज रहे थे। हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब ने कारी सिद्दीक साहब को कहा कि जाओ शेखुल हदीस जाग रहे होंगे, उनको बुला कर ले आओ कि वो जो बच्चे के कान में अजान दे दें और दुआ कर दे। मैंने कहा, यानी मौलाना सिद्दीक साहब ने कहा हजरत रात के 2 बज रहे होंगे, वो तो सो रहे होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, वो मुताला कर रहे होंगे। आकर देखा तो वो जाग रहे थे और मुताला कर रहे थे। अगर शेखुल हदीस वैसे थोड़ा ही शेखुल हदीस बन गए, उन्होंने तो मेहनत की है बच्चों। मेहनत करने के बाद में अगर शेखुल हदीस बने। बच्चों बगैर मेहनत किए हुए कोई चीज हासिल नहीं होती है। अलजद्दु युदनी कुल्ल अम्रिन शासिन वलजद्दु यफ्तहु कुल्ल बाबिन मुग़लक़िन। आदमी कितना ही जो है कमजोर हो, कितना ही कुनज़हन हो, लेकिन अगर वो मेहनत करता रहता है तो अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालू उसके लिए इल्म के दरवाजे खोल देते हैं। कितना ही सही आदमी हो, मेहनत छोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िहानत को ख़त्म कर देते हैं, उससे फ़ायदा हासिल नहीं होता है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मौलाना एक मरतबा हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
کہ رات کے وقت میں مطالعہ کر رہا تھا، مجھے نیند آ گئی، گرمی کا زمانہ تھا، تو پھر میں نے کیا کیا، ادھر ادھر دیکھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اوپر جو ہے ایک لحاف رکھا ہوا تھا، لحاف کو اٹھایا، لحاف کو اٹھا کر اوڑھ لیا، تھوڑی دیر اوڑھنا تھا، اتنے میں کیا ہوا، پسینے سے میں شرابور ہو گیا، پھر جو ہے لحاف کو اتر دیا، پھر میں نے پڑھنے لگ دیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب شرح الوقایہ کا شرح ہے، السعایہ جو ہے شرح الوقایہ کے جو ہے وہ اتنی موٹی شرح ہے، ابھی مکمل نہیں ہوتی، اس سے پہلے ان کا انتقال، صرف 39 سال ان کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ جو ہے کیا کرتے تھے، وہ اگر کوئی مسئلہ مشکل ہوتا تو حضرت ان کے پاس لکھتے، کن کے پاس لکھتے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے پاس لکھتے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے، حضرت اس کا جواب دیتے۔ اس زمانے کے اندر ایک اور بزرگ تھے اللہ والے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے جو ہے بیعت تھے۔ ایک وہ کیا کرتے تھے، جب لکھنؤ سے آتے تو اپنے ساتھ وہاں کے جو مالدار لوگ ہوتے یا وہاں کے بڑے لوگ ہوتے یا جو اچھے آدمی ہوتے ان کو ساتھ لے کر آتے، لے کر اسٹیشن پر اترتے، اسٹیشن پر اتر کر حضرت ساتھ آ رہے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، اترنے کے بعد میں فوراً شیخ سے پیر سے محبت ہوتی ہے، جلدی جلدی وہاں آ گئے۔ کہاں گئے، حضرت کے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کی مجلس میں آ گئے۔ مجلس میں آنے کے بعد میں وہ جو مالدار لوگ تھے، دوسرے آنے والے تھے، وہ آہستہ آہستہ آئے، نماز کے بعد میں آ کر بیٹھ گئے، دونوں صحن کے اندر بیٹھ گئے۔ صحن کے اندر بیٹھنا تھا، اتنے میں کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ جو اندر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی ایک جلالی بزرگ تھے، جو ہی وہ اندر داخل ہے کہ نکالو ان کو، نکالو ان کو، ایسے نکالو ان کو، زبردستی ان کو نکال دیا، ان کو جو لوگ آئے تھے۔ خیر جب وہ سب لوگ چلے گئے، جانے کے بعد خیر پھر اپنے باتوں میں لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے کہا، میاں عبدالحی تمہارے ساتھ کچھ لوگ آیا کرتے تھے، اس مرتبہ کوئی نہیں آیا؟ کہا حضرت آئے تو تھے لیکن جو ہے آپ نے ان کو نکلوا دیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی وہ آئے تھے لیکن مسجد میں انہوں نے بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا تھا، اس لیے میں نے ان کو نکلوا دیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ میرے بچوں، آج ہم سوچیں کہ جو ہے ہم کتنی سنتوں کو جان جان کر چھوڑتے ہیں۔ میں اس میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں حضرت شیخ یونس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ حضرت کھانے کے وقت میں اور استنجا کے وقت میں سر ڈھانپ کر مسجد میں جانا چاہیے، بیت الخلاء میں جانا چاہیے اور کھانا کھانا چاہیے، اس بارے میں کوئی حدیث ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں اچھے تھے، نہیں اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا میں نے پوچھا حضرت ہمارے بزرگوں کو کیا عمل ہے؟ تو فرمایا ہمارے بزرگوں کا دونوں طرح عمل رہا ہے، کچھ بزرگ کھاتے وقت میں سر ڈھانپتے تھے، کچھ بزرگ مسجد الخلاء میں جاتے وقت سر ڈھانپتے تھے۔ اچھا میں نے کہا کہ حضرت کس کا کیا عمل ہوتا تھا؟ ہنسنے لگے کہ سوال پر سوال کر رہا، کہنے لگے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب استنجا کے لیے جاتے اس وقت میں سر ڈھانپ کر استنجا کو جاتے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو گھر سر کھولا رکھتے، کھاتے وقت میں اس کا الٹا ہوتا، حضرت شیخ سر کھولا رکھتے کبھی کبھی، اور جو ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سر ڈھانپ کر کھایا کرتے۔ خیر یہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ دفعہ پر مطالعہ کر رہے تھے۔ اس زمانے میں نوکرانی ہوتی تھی، نوکرانی سے انہوں نے کہا کہ بھائی پانی لے کر آؤ۔ وہ گئی، جا کر جب پانی لے کر جانے لگی، اوپر گھر کے اوپر دوسری منزل پر مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت کے والد عبدالحلیم ان کا نام تھا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ صاحب زادے نے لکھنؤ والے نا
وہاں کی زبان بھی اونچی ہوتی ہے. صاحبزادوں کو پانی کا تقاضا ہو گیا, پانی لے جا رہے ہیں. کہا صاحبزادے کیا کر رہے ہیں؟ کہا صاحبزادے مطالعہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, میرے گھر سے علم کا جنازہ نکل گیا. مطالعہ کرتے وقت میں ان کو پیاس کا احساس کیسے ہو گیا؟ مطالعہ کرتے وقت میں ان کو پیاس کا احساس کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ مطالعے کا ان کو ذوق نہیں ہے. لہٰذا پھر انہوں نے کیا کیا, غصے میں وہ جو کٹورا ہوتا ہے, کٹورے میں یہ رنڈی کا تیل بھر دیا. ہاں یہ لے جاؤ. وہ لے کر آئے. لے کر آنے کے بعد میں انہوں نے وہاں رکھ دیا. جب رکھ دیا, حضرت مطالعے میں لگے ہوئے تھے, انہوں نے اٹھایا, پی لیا اور مطالعہ کر رہے ہیں. وہ جو نوکرانی تھی کھڑی دیکھ رہی تھی, بعد میں گلاس کٹورا لے کر آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ صاحبزادے نے پی لیا. اچھا پی لیا, ان کو معلوم نہیں ہوا؟ کہا نہیں ان کو معلوم ہے. الحمدللہ میرے گھر میں ابھی علم باقی ہے. ایک دن کیا ہوا, وہاں سیلم کے مدرسے میں جس طریقے سے یہاں امان اللہ بھائی, یونس بھائی ہے, وہاں ایک صاحب ہے ابراہیم بھائی, ان کو میں پڑھتے وقت میں نے کہا ابراہیم صاحب چائے لے کر آؤ. وہ چائے لینے گئے. چائے لانے کے بعد میں مطالعہ کرا. جب مجھے غصہ آ گیا, 5 منٹ 10 منٹ غصہ آ گیا کہ کب وقت کو اتنی دیر ہو گئی, چائے اب تک نہیں لے کر آیا. پھر ادھر دیکھا چائے نہیں ہے. میں پھر اس کو گھنٹی بجائی, بولا گھنٹی بجانے آ رہا تھا, دیکھا کہ بالکل کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے, چائے یہاں رکھی ہوئی ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بلائے کہا بھائی آپ کے بڑے ایسے تھے بچوں, آپ کو بھی کچھ ایسا بننا پڑے گا, جبھی جا کر آپ کو علم ہوگا. العلم لا یؤتیک بعضہ حتی تؤتیک کلہ, علم اپنا تھوڑا سا حصہ اس وقت تک نہیں دے گا تجھ کو جب تک کہ تو اپنا پورا حصہ دوست کو نہ دے. پورے طور پر جب انسان قربان کر دے گا علم کے لیے, جب جا کر کچھ علم آئے گا. علم جو ہے بغیر محنت کے آ ہی نہیں سکتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے تھے. ایک مولانا یحییٰ بڑے تھے, ان سے چھوٹے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ کاندھلا کے رہنے والے تھے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی بتایا کہ جب وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کو حضرت مولانا الیاس صاحب کو ان کے خاندان کی ایک بوڑھی نے لیا, لے کر ہاتھ میں دیکھا, یوں سونکھا, سونکھ کر کہا الیاس تیرے اندر تو صحابہ کی خوشبو آتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سہارنپور میں تھے تو ان کے ساتھ کچھ مریدین بھی رہتے تھے. ان مریدین کو 2 قصے بار بار وہ سنایا کرتے تھے. یہ قصہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے, فرضی بھی ہو سکتا ہے قصہ. وہ قصہ ہے کیمیا کا. میں ہر سال طلبا کو سیلم میں وہ سناتا ہوں, آپ کو بھی وہ سنا کر ختم کر دوں گا بیان. کیمیا کیا ہوتا ہے؟ کیمیا یہ ہوتا ہے کہ کچھ پتے ہوتے ہیں, جڑی بوٹیاں, جڑی بوٹیوں کو ڈال کر پانی میں ڈال کر پکایا جاتا ہے. پکانے کے بعد میں اس کو جو ہے لوہے پر یا جو ہے پیتل پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ سونا بن جاتا ہے. اور جو آدمی یہ سیکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے. جو آدمی کیمیا سیکھ لیتا ہے وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ غریب رہتا ہے. یہ قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہاں مولانا شفیع اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایک آدمی آتا تھا, اس نے کہا کہ میں سونا بنانا جانتا ہوں. اس نے بھی کیا کیا, بہت سے پتے توڑے, پتے توڑنے کے بعد میں اس کو کیا اور جا کر سونار کے پاس دیا تو اس نے کیسا دیکھا کہ ہاں یہ سونا ہے, خرید لیا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں آسان, کیا نام تھا ان کا؟ وہاں نعمت اللہ صاحب, ان کا نام نعمت اللہ تھا, انتقال ہو گیا جوانی کے اندر. تو انہوں نے سونا بنایا. تو اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو کیمیا کہتے ہیں. تو ایک بادشاہ تھا, اس کو کیمیا کا شوق ہو گیا. کس کا شوق ہو گیا؟ کیمیا کا. کیمیا سیکھنا چاہیے. جو بھی آتا, ارے تجھے کیمیا آ گئے, وہ بولتا نہیں نا. دوسرا آتا, کوئی آدمی کہیں سے بستی سے آتا, اس کو بلاتا, ارے تجھے کیمیا آ گئے, نہیں.
एक दिन वो अपने वजीरों से कहने लगा, तुम लोग इतने बड़े बड़े वजीर हो, तुम्हारा रहना बेकार है, तुम लोगों को ये भी मालूम नहीं कि हमारी ममलकत के अंदर कौन कीमिया जानता है। तो बात खत्म हो गई। एक दिन, 2 दिन, एक दिन क्या हुआ, एक वजीर को मालूम हो गया कि फला आदमी सक्का, क्या है सक्का, सक्का क्या होता है वो आप लोगों को मालूम नहीं है, हमारे जमाने में मालूम था। मेरे बचपन के अंदर देवबंद में क्या होता था, ये जो चमड़े के मशकीज़े होते थे उसमें पानी भरकर नालियों को सफाई की जाती थी। उससे पहले ऐसा होता था कि ये सक्के क्या करते थे, कहीं से कुआं से इधर से उधर से पानी लेकर आकर घरों के अंदर डाला करते थे। सक्का साटी से है, सक्का यस्ती, बहुत ज्यादा पानी पिलाने वाला, वो सक्का रहता था। वो जो है कीमिया जानता है, ये उसको मालूम हो गया। वो आया, आने के बाद में बादशाह से कहने लगा, बादशाह जहाँ बना आपकी ममलकत के अंदर एक जो है ये एक सक्का है, उसको जो है कीमिया आता है। अच्छा मेरी ममलकत में है। दो संतरियों को, 2 पुलिस वालों को बोला, जाओ उस सक्के को पकड़ कर लेकर आओ। वो गए उस गाँव के अंदर, जाने के बाद उस सक्के को पकड़ कर लाए, देखा कि उसके कपड़े पुराने फटे हुए हैं। अरे सक्के, तुझे कीमिया आवे? उसने कहा, अजी हुजूर, मुझे अगर कीमिया आती तो मेरे पास भी इस तरह नौकर शौकर होते, मेरा भी बहुत बड़ा महल होता, मैं बादशाह होता, ऐसा होता। बादशाह अक्लमंद होते हैं, उन्होंने समझा भाभी जब एक आदमी को सोना बनाना आएगा तो वो फकीर फाका क्यों रहेगा। अजी मैं तो घर घर से रोटी लेता हूँ, उसी को खा लेता हूँ, ये मेरा है। अच्छा छोड़ दिया उसको। फिर वो वजीर आया, वजीर आने के बाद में वजीर को डांटने लगा, अरे तूने कह दिया था कि फला आदमी को ये आता है, कीमिया आती है, वो अगर उसको कीमिया आती है तो वो तो उसको बहुत अच्छे कपड़े होते और ऐसा होता। कहा हुजूर मैंने बतला दिया है, उसको कीमिया आती है, आप माने या ना माने। अच्छा फौरन उसने क्या बोला, इसको बुलाया, एक आदमी बुलाया, भाई तू मेरा नायब बादशाह बन गया। कहाँ नायब बादशाह बन गया? फिर क्या किया, अब पूछा कहाँ रहता है, फला गांव में, फला मोहल्ले में उसका घर है, फला जगह। अपने कपड़े वपड़े बदल कर जाकर वहां बैठ गया। वो सबका घर से गया, पानी लेकर जाकर आता। 1 दफा 2 दफा 3 दफा उसने देखा। उसने कहा, अरे लौंडे तू यहाँ क्यों बैठा, क्यों पूछा। उसने कहा कि अजी अब्बू जी बस मैं तो मारा फिरू, मैं यूं आ गया, मैंने देखा आप मुझे बहुत अच्छे लगे, इस वास्ते मैं आपको देखने के लिए यहाँ बैठ गया। उसने कहा मैं बूढ़ा आदमी, ये कब वक्त मुझे क्यों गया। फिर चला गया। फिर 1 दिन 2 दिन, फिर उसने कहा, अरे लौंडे तुमने कुछ खाया भी है नहीं? अजी बस मैं तो क्या करूँगा, मुझे बस तुम्हें देखता रहूं, तो आपको देख के मेरा पेट भर जाए, आपको देख के मेरा पेट भर जाए। उसने कहा कि चल मेरे घर मेरे साथ खा लिए। तो वो गया, जाने का। अब बादशाह लोग जो है, ये बादशाह बड़े लोग जो होते हैं, उनको हमारा खाना उनकी हलक में जाएगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जो मैं कुवैत गया था, वहाँ बादशाह के खानदान की एक बूढ़ी रहती थी, एक बूढ़ी और एक लड़का। उनको खाना पकाने के लिए 9 लड़के, उन 2 आदमियों को खाना पकाने के लिए कितने लड़के? 9 लड़के। और एक भी है लहीम शहीम मोटे मोटे ताजे लड़के, वो लोग खाना करते थे। हमारे दोस्त ने कहा कि जो है ऐसा है, आप वहाँ चलेंगे, वहाँ जाकर खाना खाएंगे। मैंने कहा चलो। जाकर पहले उनको फ़ोन किया, फ़ोन करने पर फिर वो आए, कहा कि बुढ़िया अंदर है, आप आ जाओ। उनके कमरे में हम चले गए। उन्होंने जो खाना दिया, खुदा की कसम मैं बताता हूँ, इतना खाना मैंने खाया। वो खाना ऐसा है, वो खाने के बाद में न डकार आती है, न पेट पर वजन महसूस होता है। कुछ ऐसा मालूम होता है जैसा कि आपने जो है एक चाय की प्याली पी हो। तो वहां जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि हजरत இந்த சாப்பாடெல்லாம் அந்த அரிசியெல்லாம் நம்மளை கிடைக்காது ஹஜரத், இது எல்லாம் அமெரிக்கால இருந்து வருது ஹஜரத், இவங்களுக்கு தான் வருது, நம்மளுக்கெல்லாம் இல்லை ஹஜரத்। उन्होंने वहाँ की ज़बान में कहने लगे कि हजरत ये जो चावल हैं, चावल घी, ये जो चीज़ें हैं, ये हमको मिल ही नहीं सकती है, और ये ऐसे अमेरिका से और फलां जगह से इसमें आती है। खैर बादशाह ज़बान उसने कहा था, वो थोड़ा बहुत खा लेता, फिर चोरी छुप के जाकर कहीं खा लेता होगा।
रात में वो सो जाता। कौन सो जाता? वो बूढ़ा सो जाता। तो ये जाकर उसके पैर दबाता। किसके पैर दबाता? बूढ़े के पैर दबाता। अरे रे रहने दे, बस क्या दबागा, अजी अबू जी मैं तो आपको दबाऊंगा, बस मेरे दिल को खुशी हो जाती है, बस मुझे क्या है, मेरी जिंदगी बस आपके कदमों तले में मर जाऊं, बस यही मुझे पसंद है। फिर उसको जो है पाँव दबाता, फिर उसकी मालिश करता। उसकी क्या करता? मालिश करता। जब बूढ़ा सो जाता उसके कपड़े जाकर धोता, कपड़े धोकर लाकर जो उसके करता। सुबह उठता, सो रहे कपड़े किसने धोए? अबू जी बस मैले थे कपड़े, मैंने धो दिए। एक दिन 2 दिन रोजाना उसकी खिदमत करता। उसको भी मजा आ गया। किसको मजा आ गया? बूढ़े को भी मजा आ गया कि अरे इस उम्र के अंदर मेरा भी एक आशिक मिल गया, मुझे भी क्या मिल गया? एक आशिक मिल गया। मुझे मेरे से इसको इतना इश्क है, मेरे से मोहब्बत करता। रोजाना मालिश करना, और जब वो बूढ़ा नहाता था तो उसके बदन को रगड़ना, ये करना, कपड़े धोना, जब वो निकलता था फौरन चप्पल पहनाना, और जब वो अपनी मशकेजा उठाता उठाकर उसके गले में रखना, ये करना। जब वो घर में आ जाओ जी अप्पू जी, आ जाओ जी अप्पू जी, क्यों देर हो गई आज, क्या हो गया, कहाँ चले गए थे आज? नहीं रे लौटे, वहाँ जो घर में देर हो गई थी, उसने पानी ज्यादा कह दिया था, ये है वो है कहता। फिर रात में फिर दबाता। 1 दिन 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजर गए और खूब खिदमत की उसने। जब 6 महीने गुजर गए तो उसके बाद में एक उस बुढ़े ने कहा, अरे लौट गए, तेरी मोहब्बत से इंसान को मोहब्बत हो जावे, तुझे मेरे से इतनी मोहब्बत है, मुझे भी तेरी से मोहब्बत हो जावे। सुन ले मैं एक बात बताऊं, मुझे कीमिया आवे, मुझे कीमिया आवे। बादशाह ने भी मेरे से कहा था कि जो है मैं तुझे कीमिया मुझे बतला दे। मैंने बादशाह को तो बतलाया नहीं, लेकिन तुझे मैं जरूर बतलाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो ये इल्म मेरे साथ ही चला जाए, ये इल्म मेरे साथ ही चला जाए। बादशाह ने कहा, अबू जी कीमिया की ऐसी की तैसी, मुझे तो क्या जरूरत, मैं तो बस आपकी खिदमत करूं, बस यही मुझको जो है मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया ही आपकी खिदमत करना है और कुछ नहीं है। जान में जानना है उसको। नहीं रे लौंडे, मैं तो तुझे सिखा को रहूंगा, मैं जो है जब तूने मेरी इतनी खिदमत की मैं क्या करूंगा, मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा। तो उसने कहा कि खामोश हो गया, सो गया। रात भर बाद बेचारे बादशाह को नींद नहीं आई होगी। 6 महीने के बाद उसको इत्तला मिली है कि हाँ की गया। सुबह को लेकर गया, लेकर जाने के बाद कहा कि देख ये पत्ता तोड़, ये पत्ता तोड़, ये पत्ता तोड़। फिर से लेकर आया और घर में नारियल उसे तैयार किया, लोहे पर डाला, सोना हो गया। अच्छा, फिर कहने लगा, लौंडे ऐसा सी बात है, आज तो मैंने कह दिया, कल को तू खुद चाहिए, खुद जो है तोड़िए, मैं देखूंगा कि तू खुद ठीक भी तोड़ रहा है या नहीं। अच्छी बात है। फिर जो है दूसरे दिन गया, वो जो है खुद बादशाह तो पहले से मर रहा था, उसने देख लिया कौन सा पत्ता है, कौन सी जड़ी बूटी है, सब तोड़ लिया। तोड़ने के बाद हाथ में आया, फिर उसके बाद उसको तैयार किया, वो भी सोना बन गया। अच्छा, अब क्या किया? फिर जो है रात में जो है फिर खूब हाथ दबाए, पैर दबाए, मालिश की, मालिश वाला जाकर बुढ़ा सोने लगा, खराटे लेने लगा। जब खराटे लेने लगा, ये आहिस्ता से दरवाजा खोलकर सीधे फरार हो गया। सुबह हुई, देखा था कहाँ है मेरा आशिक, कहाँ है मेरा आशिक? नहीं, आशिक नहीं, झूठा था। क्या था? झूठा था। यूं कहता कि मैं अब्बू जी, और यूं कहता भाई पराया आदमी से तो आदमी मुंह न लगावे, मुंह न लगावे, ऐसा है वैसा है कहने लगा। अब क्या होता है, वो तो सीख कर चला गया। जाने के बाद 1 दिन 2 दिन अपने तख्त पर काम संभाल लिया। उसने फिर 2 पुलिस वालों को बुलाया कि जाओ, जाने के बाद में फला गाँव में एक सत्ता रहता है, उसको पकड़ कर लाओ। वो पकड़ कर लाया। लाने के बाद में बादशाह बैठा हुआ था, अब पूरा बादशाह के लिबास में आ गया था। अरे सखे, अब तक अबू था, अगर अरे सखे तुझे कीमिया आवे? तो उसने कहा, अजी अबू जी, अजीब हुजूर, अगर मेरे पास मुझे कीमिया आती तो मैं तो जो है तुम्हारे जैसा महल हो जाता, ये होता वो होता बोला। फिर उसने गौर से देखा, 2 दिन में कैसे भूल सकता है जो आदमी खिदमत किया। उसने देखा, उसे बादशाह ने कहा, अरे तू मुझे भी जाने। गौर से देखा, देखने के बाद कहा, अजीब बादशाह हुजूर, कीमिया तख्त पर बैठने से नहीं आती है, कीमिया
بدن دبانے سے آتی ہے۔ بادشاہ حضور کیمیا تخت پر بیٹھنے سے نہیں آتی ہے، چپل پہنانے سے آتی ہے۔ بادشاہ حضور کیمیا ویسے نہیں آتی ہے، پرانے کپڑوں کو دھونے سے کیمیا آتی ہے۔ بادشاہ حضور کیمیا یہاں رہ کر نہیں آتی ہے، کسی کے سر پر مالش کرنے سے کیمیا آتی ہے۔ میرے بچوں، جب کیمیا جو حقیر ہے، جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، بغیر محنت کے، بغیر پاؤں دبائے ہوئے، بغیر کپڑے دھوئے ہوئے، بغیر مالش کیے ہوئے، بغیر اس کو راضی کیے ہوئے آ نہیں سکتی، تو یہ علم دین جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کیا وہ اس محنت کے بغیر حاصل ہوگا؟ کلا الف مرۃ کلا، 1000 مرتبہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ محنت کریں گے تو آپ کو علم آئے گا، آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کا علم ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آؤ آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم علم کے ہو کر رہ جائیں۔ اگر ایک صاحب کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ جو ہے ان کا واقعی انتقال ہو گیا تھا، انتقال کے بعد میں چاروں طرف جو ہے ان کی کتابیں تھیں، کتابوں کے بیچ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مرنے کے بعد بھی تم کتابوں میں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اگر جو ہے قبر کے اندر کسی کو کتاب پڑھنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں تو مجھے بھی کتاب پڑھنے کی آپ اجازت دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قبر کے اندر کتابیں رکھ دی ہیں اور میں کتابوں کو پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے ایسے تھے، ایسے محنت کرنے والے تھے۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، معلوم نہیں کہاں سے اس نے قصہ سنایا کہ یہ جو لائٹ ایجاد کرنے والا آدمی ہے، اس نے کیا کیا، اس کے دل میں آیا کہ میں لائٹ بناؤں۔ روشن سے پہلے لائٹ نہیں تھی، تو اس کے دل میں آیا، روزانہ وہ رات میں آ جاتا، دن میں نوکری کرتا، رات میں آنے کے بعد میں وہ اپنے اوزاروں کو لینے کے بعد میں اس کو ٹھیک کرتا رہتا کہ لائٹ چل جائے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی دیکھتی دیکھتی تنگ آ گئی۔ تنگ آنے کے بعد ایک دن کیا ہوا، 99 تجربے کیے اس نے۔ کتنے تجربے کیے؟ 99 تجربے کیے۔ 99 تجربے کے اندر بھی وہ ناکام ہو گیا۔ ایک دن ایسے ہی کر رہا تھا، اچانک لائٹ سے لگ گئی۔ اچانک کیا ہو گئی؟ روشنی آ گئی، اور روشنی باقی رہنے لگی، باقی رہ گئی۔ فوراً گھر میں چیخنے لگا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، آواز کرنے لگا۔ اس کی بیوی اندر تھی، کہنے لگا، ارے بیوقوف، سوچا تو کھڑا کیوں ہے تو؟ یہ کہہ رہے دیکھو، اگر اس نے وہ محنت 100 مرتبہ نہیں کی ہوتی تو یہ لائٹیں کیسے جلتی؟ اس نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد آج ہم یوں بٹن دباتے ہیں، لائٹ سے لگ جاتی ہے۔ ہماری گاڑی 120 150 کلومیٹر اسپیڈ پر ہماری کار جو ہے چلتی رہتی ہے، ہماری بس چلتی ہے، ریلیں چلتی ہے، ہوائی جہاز چلتا ہے، یہ تمام جو ہے اس کی محنت ہے۔ جب اس نے دنیا کے خاطر اتنی محنت کی ہے تو کیا ہم بولو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے ایسی محنت نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے، ضرور کریں گے۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ علم نافع سے مجھے بھی اور آپ کو بھی مالا مال فرمائے، علم کے لیے بہت زیادہ اپنا وقت صرف کرنے، بلکہ علم کے لیے ہو جانے کے لیے اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ کو بھی قبول فرمائے۔ میں پہلے بہت دعائیں کرتا تھا، یا اللہ میں چاہوں یا نہ چاہوں موت تک جو ہے میرے پیشانی کے بال پکڑ کر علم میں اور علم کی خدمت کے اندر مجھے لگائے رکھ۔ یہی دعا میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوب اور خوب علم کا کام لے اور ہمیشہ جو ہے آپ پوری دنیا کے اندر روشن ہوں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، کیا معلوم تھا کہ وہ پڑھ کر کیا کریں گے، لیکن انہوں نے پڑھا، انہوں نے پڑھنے کے بعد میں حیات الصحابہ لکھی۔ میں جب جامعۃ الاسلامیہ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں پڑھتا تھا، وہاں جو ہے میلہ لگتا تھا کتابوں کا، صرف کتابوں کا میلہ لگتا تھا۔ اس کتاب کے اندر، اس میلے کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی جو کتاب ہے وہ حیات الصحابہ ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
حیات الصحابہ وہاں سستی تھی عرب کے علاقے میں، اور یہاں ہندوستان کے اندر جب میں آ کر دیکھا تو یہاں 400 روپے اس کی قیمت تھی اس زمانے میں 25 سال پہلے، اور وہ جو ہے وہاں جو ہے 300 روپے یا 250 روپے کی وہ ملتی تھی 3 جلدیں۔ تو اتنی مقبول کتابیں ایک ہندوستان کا عالم لکھ سکتا ہے، تو کیا آپ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کتابیں لکھے، مولانا خلیل احمد صاحب امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بذل المجہود لکھے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اوجز المسالک لکھے، یا مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح السعایا لکھے؟ ضرور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن